چین میں سرمائی اولمپکس کا میلہ سج گیا۔ بیجنگ میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ چینی صدر شی جن پنگ، وزیر اعظم عمران خان، روسی صدر، UN سیکرٹری جنرل سمیت کئی عالمی رہنما شریک۔ چینی صدر انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے صدر نے افتتاح کیا۔ ایونٹ میں شریک ایتھلیٹس کے دستوں کا اپنے ممالک کے جھنڈے اٹھائے مارچ پاسٹ۔ پاکستانی دستے کے اسٹیڈیم آمد پر شائقین کا پرتپاک خیر مقدم۔ ونٹر اولمپکس کے میگا ایونٹ میں 91 ممالک کے 2900 ایتھلیٹس 109 مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ پاکستان کا 4 رکنی دستہ بھی ونٹر اولمپکس میں شریک۔ مقابلے 20 فروری تک جاری رہیں گے۔ PSL سیزن 7 کے سنسنی خیز مقابلے، کراچی کنگز میدان مارنے کے لیے تیار، پشاور زلمی پر کریں گے پلٹ کر وار۔ ٹورنامنٹ میں واپسی کنگز کا ہدف، زلمی کے خلاف جیت، کھلاڑیوں نے بھی کمر کس لی، بھرپور ٹریننگ کی۔ کراچی کنگز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں آج مد مقابل ہوں گی۔ کراچی کنگز کی ٹیم اور شائقین کو بڑا دھچکا، سٹار فاسٹ بالر محمد عامر اور محمد الیاس انجری کے باعث میگا ایونٹ سے باہر۔ عثمان چنواری کو ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ وکٹ کیپر بیٹر جو کلارک کی فٹنس میں بہتری، آئندہ میچز کے لیے دستیاب ہوں گے۔ PSL میں چھاتی کے سرطان سے آگاہی کا دن، دونوں ٹیموں کے کھلاڑی گلابی رنگ کی ٹوپیاں پہن کر میدان میں اتریں گے۔ بارڈر پر جن کے قدم ڈگمگائیں، غباروں اور کبوتروں سے ڈر جائیں۔ طیاروں کی تباہی، بار بار پسپائی کے باوجود بھارتی آرمی چیف گیدڑ بھپکیوں سے باز نہ آئے۔ طاقت کی بنیاد پر سیز فائر قائم کرنے کا مزے کا خیز دعویٰ پاک فوج نے مسترد کر دیا۔ DGISPR کا کہنا ہے، بھارتی آرمی چیف کا طاقت کی بنیاد پر سیز فائر قائم کرنے کا دعویٰ گمراہ کن ہے۔ جنگ بندی پر اتفاق LOC کے دونوں جانب کشمیریوں کے تحفظ کے لیے کیا۔ اس کو دوسرے کی کمزوری یا اپنی مضبوطی دکھانا غلط ہے۔ کسی کو بھی اپنی طاقت کے حوالے سے زوم میں نہیں رہنا چاہیے۔ بھارتی آرمی چیف نے دعویٰ کیا کہ ہماری طاقتور پوزیشن کی وجہ سے پاکستان سیز فائر پر مجبور ہوا۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ کیا LOC پر 2 جہازوں کی تباہی اور پائلٹ ابھینندن کے پکڑے جانے کی ذلت بھول گیا؟ TTP سے اب مذاکرات نہیں، صرف جنگ ہو۔ سیز فائر انہوں نے خود ختم کیا۔ اشارے ملے ہیں مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ TTP کی شرائط حکومت کو قبول نہیں۔ بلوچستان میں کمیونیکیشن پکڑی گئی ہے۔ یہ لوگ افغانستان اور بھارت کے علاوہ بھی کسی اور جگہ سے رابطے میں تھے۔ افغانستان کے بارڈر ایریاز میں یہ لوگ موجود ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو بریفنگ، بتایا دہشت گرد ملک میں کہیں بھی واردات کر سکتے ہیں، فورسز کو الرٹ کر دیا۔ کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے پوری قوم بلا تفریق، رنگ و نسل و مذہب ہم آواز۔ ایوان بالا کا دنیا کو زبردست پیغام۔ سینٹ اجلاس کی صدارت کرشنا کماری کی، مودی کو للکار، اس سے بڑا تماچا مودی کے منہ پر نہیں لگ سکتا، کہا یہی ہے اصل پاکستان۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور۔ مقبوضہ آبادی میں جاری بھارتی درندگی کی شدید مذمت۔ کشمیر میں انسانی بنیادی حقوق کی بحالی کا مطالبہ۔ قرارداد تمام سربراہان مملکت کو بھیجی جائے گی۔ CPEC نے پائیدار ترقی کی بنیاد رکھ دی۔ پاکستان اور چین کے عوام مستفید ہو رہے ہیں۔ ML1 اور دیگر توانائی منصوبوں کو ترجیحی بنیاد پر مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی چینی قومی ترقی اور اصلاحاتی کمیشن کے چیئرمین سے گفتگو۔ CPEC کے جاری منصوبوں اور مستقبل کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ کہا پاکستان اور چین گوادر کو خطے کا تجارتی مرکز بنانے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم کی CPEC صنعتی تعاون کے معاہدے پر دستخط کی تقریب میں آن لائن شرکت۔ 18 سے زائد سیکٹرز میں ویڈیو کانفرنسز کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کی تحقیقات کے لیے دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ اٹارنی جنرل کی انکوائری کمیشن بنانے کی مخالفت، موقف اختیار کیا۔ تحقیقات حکومت کا اختیار ہے، عدالت کو معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ عدالت کس موقف کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالے گی؟ تحقیقات ہوئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں رانا شمیم اور نواز شریف سے متعلق کیس پر اثر پڑے گا۔ مسئلہ چیف جسٹس کے کردار کا ہے تو آئیں پہلے سجاد علی شاہ کو ہٹانے کی انکوائری کرا لیتے ہیں۔ نواز شریف کی نئی طبی رپورٹس کا جائزہ لینے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ 9 رکنی بورڈ 5 دن میں رپورٹ پیش کرے گا۔
अटॉर्नी जनरल ऑफिस की हिदायत पर महकमा दाखिला पंजाब ने दस्तावेज महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को भिजवा दी। नवाज शरीफ के वकील ने 28 जनवरी को नई मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई थी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का भी हेल्थ कार्ड बन गया। सालाना 10 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर अपना हेल्थ कार्ड ले लें और इलाज कराएं। अली अमीन गंडापुर के इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों का केस। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। वफाकी वजीर ने कहा, लिख कर देता हूँ, आइंदा कोई खिलाफ वर्जी नहीं होगी, जिला बदर ना किया जाए। मौलाना फजल रहमान के भाई सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर का जियाउर रहमान को नोटिस कल तलब कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का 27 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रमजानुल मुबारक के बाद बल्दियाती इलेक्शन कराने की हिदायत। शहीद कैप्टन डॉक्टर बिलाल खलील फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। कैप्टन बिलाल खलील नौशकी में शहीद हुए थे। नमाज जनाजा में फौजी जवानों समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। वालिद का कहना था, बेटे का मिशन शहादत था, वतन की खातिर कुर्बान हो गया। नाअहल और नाकाम हुकूमत भी पाकिस्तान के लिए दहशत गर्दी से कम खतरनाक नहीं। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, मेरी दुआएं अफसरान और जवानों के साथ हैं जो दहशत गर्दी से लड़ रहे हैं। अल्लाह वतन की खातिर शहीद बेटों के दर्जात बुलंद और लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। हुकूमत ने हर पाकिस्तानी पर वाजिबुल अदा कर्ज में 50% इजाफा कर दिया। आज हर पाकिस्तानी 1,89,000 रुपए से जायद का मकरूज है। सवाल ये है, कर्ज अदा कौन करेगा? मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद। शहबाज गिल का रद्द अमल, कहा कर्ज उतारो मुल्क सवारों का नारा लगाने वालों ने मजीद कर्ज लिया। मुल्क को कर्ज की दलदल में धकेलने वाले अब इसके नुकसानात बता रहे हैं। आज पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ पीएसपी का कराची में धरना जारी। शुरका का मुतालबात की मंजूरी तक डटे रहने का ऐलान। सिंध हुकूमत और पीएसपी के दरमियान आज मुज़ाकरात का इम्कान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, कराची के मेयर को बाइख्तियार होना चाहिए। कोरोना के बाद जारी 24 घंटों में 48 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। 6,377 नए केस रिपोर्ट। मुजफ्फराबाद में शरह 27% हो गई। मर्दान में 23, हैदराबाद गिलगित में 17, कराची मीरपुर में 13, लाहौर एबटाबाद और बन्नू में 12% रही। मजबूत केसेस की शरह 9.9% रही। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी करार। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने रिपोर्ट जारी कर दी। हसनैन का बॉलिंग एक्शन गुज़श्ता माह बिग बैश के दौरान रिपोर्ट हुआ था। नौजवान फास्ट बॉलर को पीएसएल खेलने से भी रोक दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में सीरीज शेड्यूल में तब्दीली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पहला टेस्ट कराची के बजाय रावलपिंडी में 3 मार्च से शुरू होगा। दूसरा टेस्ट कराची और तीसरा लाहौर में खेला जाएगा। वनडे सीरीज और एक T20 शेड्यूल के मुताबिक लाहौर में ही होगा। लाहौर के चिड़ियाघर में एक और ज़राफ़ा हलाक। ज़राए के मुताबिक बीमार ज़राफ़ा इंजेक्शन का रिएक्शन होने से हलाक हुआ। चिड़ियाघर में अब एक मादा ज़राफ़ा बाकी रह गई। लाहौर की अदालत ने बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने वाले को जेल भेज दिया। मियांवाली के गुलाम रसूल को अदालत ने 6 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। चांडका मेडिकल अस्पताल के हॉस्टल में डॉक्टर नौशीन की मौत का मामला। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। सेशन जज लाड़काना को 1 माह में बाकी की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 10 साल से जुदाई का गम सहने वाली बूढ़ी मां को बेटे का इंतजार। फरियाद लेकर ARY न्यूज के दफ्तर पहुंच गई। कराची में मजदूरी करने वाला उस्मान मजदूर कोटा पर फ्रांस चला गया। पुरानी कंपनी ने उस्मान के शनाख्ती कार्ड पर जाली कंपनी बनाकर करोड़ों का फ्रॉड किया। नैब ने इंक्वायरी की तो उस्मान की शनाख्ती दस्तावेज भी ब्लॉक कर दी। उस्मान को पाबंदी का सामना, वतन वापसी मुश्किल हो गई। जजेस को धमकियां। PTI रहनुमा आलिया हमजा ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी।
नाहल करने की इस्तदा। दरख्वास्त के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने अदालतों को घेराव की धमकियां दी, नाहल करार दिया जाए। सोशल मीडिया पर हत्या आमेज तबसरे। अदाकारा नादिया खान ने शर्मिला फारूकी को 50 करोड़ रुपए हट जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। 14 रोज में माफी मांगने और आइंदा बदनाम न करने की तहरीरी यकीन दहानी का भी मुतालबा। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात अजमेर शरीफ में जारी। दुनिया भर से ज़ायरीन की अजमेर शरीफ आमद। रुपए की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 97 पैसे सस्ता, 174 रुपए 55 पैसे की सतह पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 30 पैसे कमी, 176 रुपए 30 पैसे का हो गया। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी अदाकारा सादिया इमाम और करेंगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। क्रिकेट लेजेंड यूनिस खान और शोला बयान तनवीर अहमद के होंगे क्रिकेट पर तज्जिए और तबसरे। आदि, सैयद आतिफ और मुर्तज़ा चौधरी लाएंगे हंसी और कहकहों का तूफान। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,24,594 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,682 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 68 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,138 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 213 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।